what you see that basically we need to consider, say, first a problem. It's a typical problem on Porter governor, which states that the arms of governor প্রত্যেকটা আর্মের লেংথ হচ্ছে সমান। The upper arms are pivoted on the axis of rotation, তার মানে তারা intersecting type of geometry, and the lower arms are fitted to a sleeve at a distance of 40 millimeter. So দেখো তার মানে হচ্ছে there is an eccentricity. So you see there is a 40 millimeter that sleeve is at a distance 40 millimeter. তার মানে হচ্ছে যে there is some kind of eccentricity at the lower end of the governor. The mass of the the mass of the load on the sleeve is 70 kg. This is 70 kg. Yeah, this is yes, the mass is 70 kg. So just see, মানে এর নিউমারিক্যাল আইডিয়া গুলো একটুখানি তোমাদের নিতে হবে। So you see the Porter governor is using the central mass of weight 70 kg. It's a massive weight, and the mass of each ball is much less than this, that is 10 kg. So this is another thing that is to be noted, that the mass of the balls are small, and we have to find out the equilibrium speed when the radius of rotation of the ball is 200 millimeter. That means for a particular, you see the radius of rotation, what should be our equilibrium? প্রেজেন্টটা হচ্ছে না মনে হয়। কে গো প্রেজেন্টটা হচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এটা কি গো প্রেজেন্ট নাও your entire screen, share দেখতে পাচ্ছ তোমরা নিজেদেরকে? এবার দেখতে পাচ্ছ? ওকে ওকে ওকে। So you see, sorry, তাহলে আমি প্রথম থেকে আরেকবার বলি। The arms of a Porter governor are each 300 millimeter long. So you have equal arm governor, প্রত্যেকটা লেংথ হচ্ছে গিয়ে কি exactly equal, and that is equal to 300 millimeter. And the upper arms are pivoted on the axis of rotation. So you have basically the intersecting type of geometry. That means the geometry that we generally show like this. So this is the kind of thing. So you have intersecting geometry, and all your arms are of equal length, correct? And what you have that the lower arms are attached to a sleeve at a distance of 40 millimeter from the axis of rotation. So it means that, you see, this gap is basically equal to 40 millimeter. Okay. So what we need to find out is the mass of the load on the sleeve is 70 kg. So we just need to focus on this particular data, that you have a massive mass, central mass being placed, and each ball is of mass 10 kg. So it's quite a smaller mass over there. And for the radius of rotation 200 millimeter, we have to find out the equilibrium speed. That is number one. Okay. Acha. Second is, if the friction, so that is number one. So we have to find out the equilibrium speed when the radius of rotation of the ball is 200 millimeter. So let us first address this part of the problem. এই part of the problem টাই আমরা দেখি, মানে যা ইনিশিয়াল ডেটা দেওয়া আছে তাতে ফার্স্ট পার্ট অফ দিস প্রবলেম we just see. Now what we need to find out is, you see, first we draw the geometrical configuration of the governor, যেরকম দেওয়া আছে যে এটা ইন্টারসেক্টিং টাইপ, এখানে বটম একটা এক্সেন্ট্রিসিটি আছে। সবাই দেখতে পাচ্ছ তো ঠিক করে? হ্যালো, দেখতে পাচ্ছ তো? আচ্ছা, আর এইখানটাতে তোমার রয়েছে হচ্ছে ফ্লাই বল মাসটা at point B, and both the arms are of equal length. So for this geometry যেটুকু দেওয়া আছে, তাহলে from this geometry it is a simple, the trigonometry, or this is what is termed as the solution of triangles. হ্যাঁ, আমরা ট্রিগোনোমেট্রিতে যেগুলো 11-12 এ পড়ে এসেছি, solution of triangles. So using the concept of solution of triangles,
we just find out the relevant parameters. That means we first find out this angle alpha. This angle alpha we need to find out, and that tan alpha should be equal to tan of, that means ফার্স্ট আমরা এখানে আলফাটাকে প্রথমেই বার করতে পারবো না, মানে রাদার tan আলফাটাকে প্রথমে বার করতে পারবো না, we need to from the given information we first have to find out sin alpha, which is very simple because the radius of rotation is being given. So BD is your radius of rotation, that is being given to be equal to 200 millimeter, and you know that this eccentricity is being given here, so that is 0.04 meter. So okay, for the upper part of the triangle, so we can take the full radius of rotation, and accordingly we can find out sine inverse of this BD by AB, and tan of that will give us the value 0.894. So that is your magnitude of tan alpha, what is called sine alpha. Similarly, we need to find out tan beta, and for finding out tan beta, basically we require this dimension BE, which can be very easily calculated from this, and from there again by following the same procedure we can find out the value of tan beta. So you see this tan alpha and tan beta, these two values once found out, we can find out the value of k for the given geometry. Eita hocche tomar given geometry when the radius of rotation is 200 millimeter. It is being given for this governor, the radius of rotation is being given. What we need to find out is its angular speed of rotation for this given geometry. So for that we require the value of k, which can be very easily found from these two equations, and then we need to calculate the height h of the governor. So height, that is AD. AD is called the height of the governor for this given geometry. So we first find out this AD. So how this AD is found out? Now AD is equal to from the given geometry we can find out that AD will be equal to BD. It will be equal to BD cot alpha. Yes, AD will be equal to BD cot alpha, or one can find out AD by applying the Pythagorean theorem, that it will be root over 0.3 square minus 0.2 square, whatever way you are comfortable with, you can find out the value of h. So my first thing, that k is found, my h is found. So just now I apply the the governing equation for the Porter governor, ignoring friction, because here we do not have to take into friction, and ignoring friction we can find out this equilibrium speed. So the equilibrium speed corresponding to the radius of rotation 200 millimeter can be found by applying this equation, which turns out to be as this much. That means 166.8 RPM. So just follow the thing. M value is being given 70 kg. Mass value is, the fly ball mass is being given 10 kg. So you just need to focus on the numerical figures of this. To have a pulse of how much mass we need to put onto your system. So you see, that is the first part is very simple. Just by plugging into your governing equations, equation of the Porter governor, you are able to find out how much is your equilibrium speed. Now we come to the second part of the problem. You see, in the second part of the problem, what it tells is that if the friction is equivalent to 20 Newton at the sleeve, now you are taking into account the friction, and that magnitude of friction is equivalent to 20 Newton at the sleeve. What will be the range of speed for the position? That means what will be the range of speed for the position, and from here find the coefficient of sensitiveness. Now here, in order to find what is actually meant by this range of speed, now this is important, this terminology. This is termed as the range of speed. So what is the range of speed? Range of speed here incidentally means whenever you are being given friction at the sleeve, you see, and at a current geometrical position, if you are to find the range of speed, it basically finding out the omega dash minus omega double dash, that band.
That means that band of insensitiveness, where your governor will remain basically insensitive towards your change of speed. So as a result of that, what we find from here, is this. So what we need to do is to use these two equations, omega dash and omega double dash. If you recall, I said that omega dash is for the maximum speed and omega double dash will represent the minimum speed. The maximum speed will be obtained when your friction will be acting in the downward direction for the possible upward slip movement. So 20 Newton friction force is converted to an equivalent mass here. So you see 20 by 9.81. I have found out this equivalent mass of the friction. And this is, acting in the downward direction. So it needs to be added to your central slip mass. And the central slip mass will be revised by this factor. And if you plug into the entire governing equation, remember that your K remains the same. I mean to say your K remains 0.705 because you are actually basically lying on the current governor geometry. As a result of that, if you put into all these things into your equation, you see that your speed turns out to be as 168.8 RPM. So that is the maximum speed that you are getting when you are basically adding your friction force to your sleeve. And in a similar manner, if I subtract from it, the central mass, from the central mass, this equivalent mass, what we will be getting is the lower bound of the speed, that is 164.7 RPM. So basically, therefore, the range of speed corresponding to this radius of rotation are equal to 200 millimeter. You see the speed range turns out to be 4.1 RPM. Somebody is knocking the door. Admit. So therefore, you see that we find out the range of speed over which your governor will remain insensitive, right? So it is you see that your equilibrium speed was something around 166.8 RPM. So one speed will be lower than that. So 166.8 RPM, one speed is 164.7 RPM. That is approximately 4.1 RPM less. And another one is 168.8 RPM. So it is approximately 2 RPM more. So it is asymmetrically distributed. The range, the upper bound and the lower bounds are asymmetrically distributed with respect to your speed of equilibrium, speed of rotation. So exactly it will not be equal. What I mean to say is that means with respect to your mean speed, the upper bound and the lower bound of the speeds, levels of the speeds for which your governor will remain insensitive may be unsymmetrically distributed. But when we are trying to find out the coefficient of insensitiveness, in that case you have to remember that you have to use this 166.8 RPM. So 166.8 RPM, that speed has to be your mean speed of rotation. The mean speed of these two will never be equal to 166.8 RPM. But you see that with respect to the definition of the coefficient of insensitiveness, we have to use still, assuming that this is your mean speed. So therefore, the coefficient of insensitiveness is found by delta omega by omega. Omega, this denominator omega must be the equilibrium speed at which you are trying to calculate your coefficient of insensitivity, and this turns around to be 2.46%. So what I ask you is to focus on these numericals. This will give you some kind of the idea of the different figures that are actually, say for example, what can be the range of mass of the order of mass of the central sleeve of a what is called as a Porter governor.
যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। So in that case you maybe say that what will be our levels of masses that we are using. So now coming back to our, so এই প্রবলেমটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? If you have any query, feel free to ask me for this particular problem. This is a very typical problem for the Porter governor. ঠিক আছে, এটা নিয়ে যদি কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে feel free to ask me. আচ্ছা, if you do not, then we go for the second problem. The second problem, image quality is not very good. So I will ask you to refer to the class note that I sent to you. So I will be using my class note to see through this problem. I found that the image quality is not good here. So let me say what is the problem being given. হ্যাঁ বলো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে, ও হ্যাঁ, কারেক্ট কারেক্ট, অঙ্কন বোস, ইয়েস। আজকে কি বলে, শ্রাবণের একটু মিসম্যানেজমেন্ট হয়ে গেছে, ও বোধহয় দিতে ভুলে গেছিল, সে কারণে আমি দেখছি টাইম হয়ে গেছে কিন্তু নোবডি ইজ দেয়ার এক্সেপ্ট শ্রাবণ ওয়াজ দেয়ার, অফকোর্স। আচ্ছা, তো আমরা জাস্ট একটা প্রথম প্রবলেমটা ডিসকাস করলাম। প্রথম প্রবলেমটা ওয়াজ ভেরি সিম্পল, গিভেন গভর্নর জিওমেট্রি, with respect to that we need to calculate certain parameters of the governor, which are very simple to find out. Just applying your basic governing equations you can find it out. Now we come to the second problem, which states that in a Porter governor the upper and lower arms are each 250 millimeter long and are pivoted on the axis of rotation. So unlike the previous problem, where of course your arms are were all of taken equal length, here in the second problem also we take the governor arms to be all equal. Upper arms and the lower arms are all equal, but I am again reminding you that it should not be necessary. So it is not necessary, rather you may have the unequal arms. I mean the upper two arms are equal and the lower two arms will be unequal. So you can have that particular configuration as well. And again you know that the upper arms are pivoted on the axis of rotation. Normally this is the practice, but it may not be. Non-intersecting type of governor geometry is also there. You see that I showed you in my first material. You see that you may have this kind of geometry. This kind of geometry also you may have. I mean to say this kind of geometry. But normally the maximum that we will be having is this geometry. So here also in this problem we are having that same thing. So the mass of each ball and all the lengths of the arms are 250 millimeter long, and all of them are pivoted on the axis of rotation. So there is no eccentricity in the lower position itself. Upper position e to nei, lower position eo nei, kono rokom eccentricity nei. And you see that ere darao ki ekta e patiche, WhatsApp patiche tomader moddhe, just a moment. Ki WhatsApp bolche bhai? DNS and note, eta to hoye gelo. Respected sir, you can also make an intimation to me to inform you to classes of your section. Eta kere 646 car number. Okay, acha. Please give your mail address. Just a moment. তাহলে আমি আরো একজনকে অ্যাড করে দেব। আচ্ছা, অয়ন মাল আসছে না আজকাল ক্লাসে? হ্যালো, অয়ন মাল, আজকে আগের দিন কি ছিল? আগের দিনও আমি বেশ কয়েকদিন ওকে দেখতে পাচ্ছি না, সেই কারণে জিজ্ঞাসা করলাম। ওর কি শরীর টরীর খারাপ নাকি? সেটা যাই না, তাহলে ফোন করতে হয়, মাঝে কথা হয়নি, 1 মাস আগে কথা হয়েছিল আমার। হ্যাঁ, মানে আমি অফলেট ওকে দেখছিলাম না ক্লাসে, সেই জন্য বললাম। আমি তো রোজ ওকে ট্যাগ করে পাঠাই, মানে সিআর, ডেপুটি সিআর এই ফিলোসফিতে আর কি। ওকে,
So you see that in a Porter governor, the upper and lower arms are 250 millimeter long and are pivoted on the axis of rotation. The mass of each ball, rotating ball, is 3 kg and the mass of the sleeve is 20 kg. তাহলে আগের বার দেখো আমরা মোটামুটি দেখেছিলাম 70 কেজি 10 কেজি, তার মানে রেশিওটা ছিল অলমোস্ট 7:1। এখানে দেখো সেটাই আসছে হচ্ছে 20 কেজি অ্যান্ড 3 কেজি, মানে আবার কিন্তু ওই রেশিওটা মোটামুটি 7:1। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাইছি যে মাস অফ দি বল হচ্ছে টু দি টিউন অফ ওই রকম 3 থেকে 5 কেজি। 10 কেজিটা একটু বেশি ছিল আগের প্রবলেমে, 3 থেকে 5 কেজি নর্মালি দি ফ্লাই বল মাসেস। আর স্লিভ মাস মানে ক্যাপিটাল এম মোটামুটি এটা 7 টাইমস স্লিভ মাস আমাকে ইউজ করতে হচ্ছে for your controlling of the speed. And it is said that and the sleeve is on its lowest position when the arms are inclined at 30 degree to the governor axis. তার মানে যখন স্লিভটা লোয়েস্ট পজিশনে ছিল তখন তোমার আপার আর্মস অফ দি গভর্নর, কারণ এখানে যেহেতু প্রত্যেকটা লেংথই সমান, সো ইউ সি ইওর আলফা অ্যান্ড বিটা, these two values will be basically equal. তার মানে k equal to capital K equal to 1 এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, because all your arms are of equal length. তার মানে যখন তোমার স্লিভটা লোয়েস্ট পজিশনে ছিল তখন তোমার আপার আর্মস when the arms are inclined মানে আলফা এবং বিটা দুটোই ছিল হচ্ছে 30 ডিগ্রি to the governor axis. The lift of the sleeve is 36 millimeter. তার মানে লিফট অফ দ্য স্লিভ মানে কি, তুমি গভর্নরের স্লিভটা তোমার লোয়েস্ট পজিশনে ছিল, এবারে লিফট অফ দ্য স্লিভ ইজ 36 millimeter means that বেসিক্যালি কি হচ্ছে না গভর্নরটা লোয়েস্ট পজিশন থেকে মানে হাইয়েস্ট পজিশন এই যে যাচ্ছে, এই যে ট্রাভেলটা হচ্ছে ওর 36 millimeter। ঠিক আছে, ফাইন্ড দি ফ্রিকশন অফ দি স্লিভ, find the force of the friction at the sleeve if the speed at the moment it rises from the lowest position is equal to the speed at the moment it falls from the highest position. This is a very interesting problem. হ্যাঁ, সেই জন্য এখানে একটা ডাবল স্টার মারা আছে অঙ্কতে। কন্ডিশনটা কি বলছে দেখো, you have to listen to it very carefully. You have to find out the friction force of the find the force of the friction at the sleeve. তোমাকে স্লিভের ফ্রিকশন ফোর্সটা বার করতে হবে if the speed at the moment it rises from the lowest position, লোয়েস্ট পজিশন থেকে ও যখন উপরে উঠবে, rises from the lowest position, সে যখন একদম নিচ থেকে উপরে উঠবে, স্লিভটা লোয়েস্ট পজিশন থেকে হাইয়েস্ট পজিশনে উঠবে, এই অবস্থায় তার যে স্পিডটা হবে that should be equal to the speed at the moment it falls from the highest position. অর্থাৎ গভর্নরটা যদি উপরে উঠে যায় একদম উপরে, সেই সময় যদি ও নিচে নামতে চায়, আর উপরে তো উঠতে হবে না, হাইয়েস্ট পজিশনে মানে কি, তার মানে ওর তো আর উপরে ওঠার জায়গা নেই, ডাজ নট হ্যাভ এনি রুম টু গো আপ। হাইয়েস্ট পজিশনে স্লিপ চলে গেছে মানে ইট হ্যাজ টু ফল ডাউন অনলি। আবার যখন তুমি স্লিপটা তোমার লোয়েস্ট পজিশনে আছে, it doesn't have any room to go further down, so if it is to move it will be only moving in the upward direction. তাহলে লোয়েস্ট পজিশন থেকে তুমি উপরে উঠতে গেলে তোমার যে স্পিডটা হবে, আর উপর থেকে নিচে নামতে গেলে একদম হাইয়েস্ট পজিশন থেকে নিচে নামতে গেলে যে স্পিড হবে, এই স্পিড দুটো ও বলে দিচ্ছে ইকুয়াল। আন্ডার দিস সার্কামস্টেন্সেস ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট হোয়াট শুড বি ইয়োর ফ্রিকশন ফোর্স এট দি স্লিভ। কারেক্ট, বোঝা গেল জিনিসটা কি বলতে চেয়েছে? মানে তোমাকে ফিজিক্যালি কিন্তু আগে চোখ বুঝে কন্ডিশনটাকে হচ্ছে ভাবতে হবে বিফোর ইউ অ্যাটেম্পটিং টু রাইট এনি ইকুয়েশন ফর or say before starting the solution of the problem, তোমাকে কিন্তু ফিজিক্যালি জিনিসটা চিন্তা করে নিতে হবে যে কি কন্ডিশনটা এখানটাতে দেওয়া আছে। তাহলে ইফ উই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ, প্রথম যেটা দেখো আমাদের বলে দিয়েছিল গভর্নর জিওমেট্রিটা সম্পর্কে বলে দিয়েছিল যে এটা হচ্ছে তোমার লোয়েস্ট পজিশনে যখন আছে তখন অ্যাঙ্গেল গুলো বলে দিয়েছিল প্রত্যেকটা 30 ডিগ্রি করে। তাহলে অ্যাঙ্গেল গুলো যদি প্রত্যেকটা 30 ডিগ্রি করে বলে দেওয়া থাকে, তাহলে আর প্রত্যেকটা লেংথই সমান, তার মানে আলফা বিটা প্রত্যেকটাই সমান,
সুতরাং আমরা দেখছি যে আমরা আলফা 2 বিটা 2 টু সাবস্ক্রিপ্ট আমরা ব্যবহার করছি এই কারণের জন্য, সিন্স ইট ইজ ইন দি লোয়েস্ট পজিশন। আবার হাইয়েস্ট পজিশনে যখন যাব তখন আমরা সাবস্ক্রিপ্ট 1 ব্যবহার করব। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে আলফা 2 and বিটা 2 both are equal to be 30 degree, so your k value need to be equal to 1, and when the governor is rotating at the minimum position, এইখানে because you require in your governing equation, if you recall, in your governing equation you require the height of the governor, so we need to find out what should be our height corresponding to the minimum position of the governor. So at the minimum position, height of the governor can be very easily found from the given geometry, and this has to be found as 0.217 meter. So this is the height of the governor at the lowest position. So if we see now the highest position, the height of the governor is say h1, correct? যখন আমরা হাইয়েস্ট পজিশনে যাচ্ছি, সে ইউ সি দিস টু ফিগারস, দিস ইজ দি ফিগার ফর দি লোয়েস্ট পজিশন, দিস ইজ দি ফিগার ফর দি হাইয়েস্ট পজিশন। তাহলে আমরা যদি লোয়েস্ট পজিশনে হাইটটা ন্যাচারালি বেশি হবে, তাই তো, আর হাইয়েস্ট পজিশনে যখন গভর্নরটা উঠে গেছে, স্লিপটা যখন টুয়ার্ডস এ তে চলে গেছে, তার মানে ন্যাচারালি ও কি করছে, স্লিপটাকে নিচের দিকে টেনে নিয়ে আসছে। সো ইওর h1 মাস্ট বি লেস, কারেক্ট, and h2 must be more. So you see from here that we can apply, because your lengths are equal, so we can apply the slip displacement equation. এইখানে আমি একটা কথা বলে রাখি, যেহেতু তোমার এখানে এই হাইটটা তোমার এখানে মানে লেংথ গুলো সব সমান, অর্থাৎ দি গভর্নর ইজ কনসিস্টিং অফ অ্যান আইসোস্কেলিস জিওমেট্রি, এইটা হয়েছে বলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এই স্লিপ ডিসপ্লেসমেন্টটাকে ক্যালকুলেট করতে পেরেছি। আদারওয়াইজ কিন্তু স্লিপ ডিসপ্লেসমেন্টটা এত সহজে ক্যালকুলেট করা যাবে না, আমি সেটা ক্লাসে পড়ানোর সময় বলেওছিলাম ইফ ইউ রিকল। এবং সেই ক্ষেত্রে ইউ বেসিক্যালি নিড টু ইউজ ইউ নো দ্যাট বেসিক্যালি, দাঁড়াও জায়গাটা একটু বার করে নিই, কোথায় গেল গভর্নর এফর্ট, তার আগে ছিল এটা, কোন নোটটাতে এটা লিখে রেখেছিলাম, এটা মোস্ট প্রবাবলি এর আগের নোটটাতে, গভর্নর চার্ট। সো ইউ সি মেবি হিয়ার, না এটাতে না, তাহলে কি এখানেই 5এই থাকবে গভর্নর হাইট এই। সো ইউ সি ইউ যদি তোমার আর্মের লেংথ গুলো তোমার যদি সমান না হয়, অর্থাৎ আলফা বিটা যখন নাকি আনইকুয়াল হবে, so there you need to use this, basically this equation, এই যে ইকুয়েশনটা আছে, so basically you have to use, you know, basically you have to use this equation where your this thing is not equal, but our case your k is equal, and sorry এটাও নয়, sorry I'm sorry, extremely sorry, this is the equation that we need to use যখন তোমার, this is the equation, not this one, please ignore this equation, এটা পরে আরো পরে, বাট ওই h1 এর ভ্যালুটাকে এখানে বসানোর পরে। সো you see, you start with you need to use this equation when your arms are not equal, but I mean to say when your alpha and beta are not equal. So you see, when your alpha and beta are equal, as in our present case, the slip displacement is very simple to see here, and that should be equal to twice h minus h1. So coming back to our problem, therefore you can find out how much is my slip displacement is given to be as 36 millimeter, and we know at the current position what is my h2. So from this equation you can find out the value of h1. As I have told you, this h1 will be less than h2 because it is at the highest position. So at the highest position the governor height will decrease, and you see this h1 will turn out to be as 0.199 meter. Okay, so now if I substitute the situation, তাহলে আমরা কি ছিল আমাদের, আমরা আরেকবার একটু বলে নিই, আমাদের কি বার করতে হচ্ছে, আমাদের বার করতে হচ্ছে ফ্রিকশন ফোর্স অ্যাট দি স্লিভ। হ্যাঁ, এইটা আমরা বার করব কি কন্ডিশনে, না যখন এখান থেকে ওঠার সময় যে স্পিডটা থাকবে সেইটা উপর থেকে নামার সময় স্পিডের সাথে সমান হবে।
সো ন্যাচারালি আমরা তাহলে এইখানে আমরা ফ্রিকশনকে কনসিডার করে এই পজিশনে ফ্রিকশনকে কনসিডার করে আই নিড টু ফাইন্ড আউট দি আপার বাউন্ড অফ দি স্পিড, তাই তো? তাহলে আপার বাউন্ড অফ দি স্পিড মানে কি? তার মানে তোমার এই জিনিসটা উপরে উঠছে, so omega 1 is thus we call as the maximum speed and omega 2 is we termed as the minimum speed of rotation of the governor. So basically what we have therefore we আমরা যদি দেখি এখানে, so you see that here your maximum speed location এ তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে, we find from here that omega 1 prime square that turns out to be as, how much is this? That is turning out to be as g divided by h1 into 1 plus m minus ff by g, and you know that this omega dash 2 square is being given by this particular equation. So we have therefore this is the, আমরা প্রথমে এখানে ছিলাম, এই জায়গাটায় আমরা প্রথমে ছিলাম, মিনিমাম লোকেশনটাতে আমরা প্রথমে ছিলাম। তাহলে মিনিমাম লোকেশনে উপরে উঠতে গেলে যে স্পিডটা সেটা কি হবে, মিনিমাম লোকেশনে উপরে উঠতে গেলে ফ্রিকশন ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং ডাউনওয়ার্ড, সো ইট উইল বি কামিং এন্ড অ্যাডিং টু ইয়োর সেন্ট্রাল মাস, তাই না? এটা তোমার সেন্ট্রাল মাসের সাথে গিয়ে হচ্ছে অ্যাড করবে যখন আমি মিনিমাম পজিশন থেকে উপরে উঠছি, আর যখন ম্যাক্সিমাম পজিশন থেকে নিচে নামছি, my friction force is acting upward in the মানে sleeve is going down, so your friction force is basically acting upward, so basically it will be reducing your central mass. সুতরাং আমরা কি করলাম, এই ওমেগা 1 প্রাইম স্কয়ার এটা বার করে নিলাম, এইটা হচ্ছে একদম উপরের পজিশন থেকে নিচে নামার স্পিড, আর ওমেগা প্রাইম 2 স্কয়ার কে বার করে নিলাম যেটা হচ্ছে একদম নিচের পজিশন থেকে উপরে ওঠার স্পিড, যেটা যে এখানে লেখা আছে। You see omega 1 prime is the speed at which the sleeve falls from the highest position, correct? And omega dash 2 is the speed at which the sleeve rises from the lowest position. So you have to pay attention very carefully to these notations, and you see if you plug onto these equations and you are saying ki here you see from here, if I divide these two equations from each other, so what I get this one, and that should be equal to h1 by h2. Now by componendo and dividendo, so you have this basically this equation, so by componendo dividendo you have this particular thing, this algebra, and if you therefore simplify all the terms, you see your friction force finally comes to this particular expression. So this is the friction force at the sleeve. Now if you substitute all your numericals into your expression, you find therefore that you see the friction is turning out to be as 9.76 Newton. So it's approximately 10 Newton friction force. So approximately 10 Newton. We will not write 10 Newton as our answer. We will be writing 9.76 Newton. But I just casually, while talking with you, I just say that it is approximately say 10 Newton. So 10 Newton is the friction force that is acting at the sleeve. So next is that what we have to find is the question has another part. What is that another part? So you see the friction force is therefore found. Friction force টা কি কন্ডিশনে বের করা হলো না, হাইয়েস্ট পজিশনে যেটা আমার গভর্নরটা ছিল সেখান থেকে নামার যে স্পিডটা, আর লোয়েস্ট পজিশনে যখন গভর্নর মানে স্লিপটা ছিল তখন তার উপরে ওঠার স্পিডটা, এই স্পিড দুটো ইকুয়াল, এই কন্ডিশনে I found the friction force at the sleeve. Now the second part of the question কি বলছে, also calculate the range of speed delta n of the governor. তাহলে range of speed delta n of the governor মানে basically we have to find out the maximum speed and the minimum speed of the governor, and this time you need to take into account your friction force. তার কারণ তোমাকে বলেই দিয়েছে যে গভর্নরটাকে তোমাকে এখানে ফ্রিকশন ফোর্স নিয়ে তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে। সো বেসিক্যালি therefore you need to calculate your friction force
ম্যাক্সিমাম স্পিড অ্যান্ড মিনিমাম স্পিডটাকে তোমাকে ফ্রিকশন ফোর্স নিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে for finding out the maximum speed at the friction force, considering the friction force, your equation will be something like this, তাই না? মানে তুমি ম্যাক্সিমাম স্পিডটা বার করছো টেকিং ইনটু কনসিডারেশন দি ফ্রিকশন, মানে হচ্ছে যে the governor is still having the tendency to move in the upward direction, right? তাহলে যদি গভর্নরের মানে স্লিপটার মানে আমরা এই ম্যাক্সিমাম স্পিডটা বার করছি কি করে, গভর্নরের ম্যাক্সিমাম স্পিডটা বার করছি কি করে ফ্রম দি কনসিডারেশন অফ ফ্রিকশন ফোর্স। তাহলে সেইটি বার করতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে when the governor is going towards this highest position, so it has got a tendency to move in the further upward direction, তাই না? তবেই তো গিয়ে ও হাইয়েস্টের দিকে যাচ্ছে। সো উই আর ক্যালকুলেটিং, তাহলে ফ্রিকশনকে যদি আমাকে সেইখানে কনসিডার করতে হয়, আমি কি কনসেপ্টে ফ্রিকশনটাকে তখন ব্যবহার করব না, আমাদের ধরে নিতে হবে দি গভর্নর ইজ মানে আই মিন টু সে দি স্লিভ হ্যাজ স্টিল হ্যাভিং দি টেন্ডেন্সি টু মুভ ইন দি আপওয়ার্ড ডিরেকশন, সো ইট মিনস দ্যাট ইউর ফ্রিকশন ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং ডাউনওয়ার্ড, সো দেয়ারফর ইউ নিড টু পুট দিস টু অ্যান্ড you need to put a plus sign of this and substitute your value to find out your speed. Similarly, যখন আমি মিনিমাম স্পিড বার করছি টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট দি ফ্রিকশন অফ দি স্লিভ, তখন আমরা কিভাবে বার করব না, তার মানে কি তখন আমাকে ফ্রিকশনটাকে মানে নিতে হবে কি কনসেপ্টে, ফ্রিকশনটাকে নিতে হবে এই কনসেপ্টে যে আমি মিনিমামের দিকে যাচ্ছি, so my sleeve is still having the tendency to fall towards the lower position কারণ আমি মিনিমামকে অ্যাপ্রোচ করছি, so your friction at the sleeve therefore must act in the upward direction, thereby negating the central mass. সুতরাং আমরা সেন্ট্রাল মাসটাকে এখানে কমিয়ে দিই by putting a negative sign, and now if you substitute all your figures, please take care যে এখানে কিন্তু একটা H1 আছে এবং এখানে একটা H2 আছে, so not only you have to focus on your central mass, দেখো দুটো জায়গাতে দুরকম সেন্ট্রাল মাস আমরা ইউজ করছি বিকজ উই আর টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট দি ফ্রিকশন হিয়ার, আর যদি ফ্রিকশন তুমি না টেক করতে তাহলে অবভিয়াসলি F1 গুলোকে তুমি জিরো করতে, ইভেন দেন হ্যাঁ বলো। তমজিৎ ঢুকতে চাইছে স্যার, তমজিৎ ঢুকতে চাইছে, আচ্ছা তমজিৎ এলো। so you see that আমরা যখন এখানে ফ্রিকশনটাকে যখন আমরা কনসিডার, এই জায়গাটা একটু বোঝার জায়গা আছে যে আমরা হাউ টু ক্যালকুলেট ইউর ম্যাক্সিমাম স্পিড অ্যান্ড মিনিমাম স্পিড টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট ফ্রিকশন। প্রথম কথা, ম্যাক্সিমাম স্পিড আর মিনিমাম স্পিড আমরা কিন্তু খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারি, মানে এরকম অঙ্ক কিন্তু তুমি পেতেই পারো যে কোনো রকম ফ্রিকশন নেই কিন্তু স্টিল তোমাকে ম্যাক্সিমাম স্পিড আর মিনিমাম স্পিড বার করতে দিয়েছে। Now you see this maximum speed and minimum speed is basically depending upon your governor geometry. তাহলে গভর্নর জিওমেট্রি মানে এখানে একটা 1 + k ফ্যাক্টর নরমালি থাকার কথা যেটা এখানে অ্যাবসেন্ট। তাহলে গভর্নর জিওমেট্রিটা কোন কোন জায়গা দিয়ে আসবে না, মিনিমাম পজিশনে তুমি একরকম কে পাবে, ম্যাক্সিমাম পজিশনে তুমি আরেক রকম কে পাবে, কারেক্ট? মিনিমাম পজিশনে তুমি একরকম গভর্নরের হাইট পাবে, ম্যাক্সিমাম পজিশনে তুমি আরেক রকম গভর্নরের হাইট পাবে। সুতরাং ইউ হ্যাভ বেসিক্যালি টু জিওমেট্রিক ফ্যাক্টরস, ওয়ান ইজ ক্যাপিটাল K, another is H, which will vary from position to position, right? তাহলে যখন আমার ফ্রিকশন নেই, আমি প্রথম এই কেসটা কনসিডার করছি যে আমরা গভর্নর ম্যাক্সিমাম স্পিড মিনিমাম স্পিড বার করতে হবে, আমাদের রেঞ্জ অফ স্পিড অপারেশনটাকে বার করতে হবে, সেইখানে উইদাউট টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট দি ফ্রিকশন, কারেক্ট? সেই রকম যদি একটা সিচুয়েশন হয়, এক সেকেন্ড, সেরকম যদি একটা সিচুয়েশন হয়, সো ইউ সি দ্যাট ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইউ হ্যাভ দেয়ারফোর, ওই রকম একটা সিচুয়েশনে তোমার কিন্তু দুটো জিওমেট্রিক্যাল প্যারামিটার আছে, যে দুটো প্যারামিটার তোমার এই পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে যাবে, একটা ক্যাপিটাল K আর একটা হচ্ছে H ভ্যালু। আর যদি ইফ ইউ টেক এই পার্টিকুলার কেসটায় আমি বললাম হচ্ছে যেখানে কোনো ফ্রিকশন নেই, কিন্তু আবার অঙ্কটা এরকম দিতে পারে যে তোমার ফ্রিকশনও আছে, এইবারে তোমাকে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম স্পিড মিনিমাম স্পিড বার করতে হবে, তাহলে সেখানে ওই অ্যাডিশনাল ইন অ্যাডিশন টু দোজ জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরস
সেই দুটো তো থাকবেই, তার সাথে কনসিডারেশন অফ ফ্রিকশন ফোর্স, কিভাবে তুমি ম্যাক্সিমাম স্পিড আর মিনিমাম স্পিডে ফ্রিকশন ফোর্সটাকে তুমি মানে ম্যানিপুলেট করছো, দ্যাট অলসো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে সেইটা আমাদের এই পার্টিকুলার প্রবলেমটায় আছে। যদিও আমরা একটা জিওমেট্রিক্যাল প্যারামিটারকে এখান থেকে এলিমিনেট করে দিয়েছি, and that geometrical parameter is the value of k. কিভাবে সেটা আমরা এলিমিনেট করেছি না, বাই কনসিডারিং দি গভর্নর টু বি অফ ইকুয়াল লেংথ, আর্মগুলোর প্রত্যেকটা লেংথ ইকুয়াল, এইটি ধরে নিয়ে আমরা ওই জিওমেট্রিক ফ্যাক্টরটাকে বার করে দিয়েছি। তাহলে আমাদের হাতে এখন রইল হচ্ছে এইচ, দুটো এইচ আমরা জানি, তাহলে সেই দুটোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমাদের এখন যেটা আরো মোর ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে আমাদের ফ্রিকশনটাকেও এখানে টেক কেয়ার করতে হবে। How to take care of the friction force here in positioning the maximum and minimum position of the sleeve, সেইটি করবার সময় আমার বক্তব্য হচ্ছে কি রকম করে তোমার ফ্রিকশনটা নিতে হচ্ছে না, যখন ইউ আর গোয়িং টু ক্যালকুলেট দ্য ম্যাক্সিমাম স্পিড, ইউ নিড টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট দ্য ফ্রিকশন ফোর্স ইন সাচ এ ম্যানার, এইটি ইম্পর্টেন্ট, you need to take into account the friction force in such a manner that your sleeve is still having the tendency to move in the upward direction. ম্যাক্সিমাম পজিশনে যাচ্ছি আমি, তার মানে আমার আপওয়ার্ড ডিরেকশনে যাওয়ার টেন্ডেন্সিটা ইজ স্টিল দেয়ার। তাহলে ওই টেন্ডেন্সির উপর বেস করলে আমি ফ্রিকশন ফোর্স কত হবে পেয়ে যাব, মানে তার ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে পেয়ে যাব। সিমিলারলি when we are trying to calculate the minimum speed of the governor, তখন আমাদের ফ্রিকশন ফোর্সটাকে মানে কনসিডার করবার কি নিয়ম না, I have to calculate the friction force in such a manner that my sleeve will be still having the tendency to occupy the lower position. So it has still having the tendency to move in the downward direction. So your friction force will be acting in the upward direction. So this is how you see how your friction force, in addition to your geometrical parameters, need to be taken into your problem to calculate the maximum speed and minimum speed taking into account of friction. আবার বলছি, এই অঙ্কটায় কিন্তু দু রকমের অঙ্ক থাকে। উইদাউট টেকিং ইনটু কনসিডারেশন অফ দি ফ্রিকশন ফোর্স তোমাকে ম্যাক্সিমাম স্পিড মিনিমাম স্পিড বার করতে বলতে পারে, আরেকটা হচ্ছে যার থেকে হায়ার প্রবলেম, আরেকটু টাফ প্রবলেম, সেই টাফ প্রবলেম, দ্যাটস ওয়াই আই took this problem as a difficult one. So সেই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে you see that we need to take into account the friction force in calculating the maximum and minimum speed in the manner যে আমরা ওই টেন্ডেন্সিটাকে ধরবো। So if we put all these concepts into here, so I will find the maximum speed turning out to be as 189.65 rpm, the other one is 173.9 rpm. So it's very easy for you to calculate how much will be your range of speed, which will be obviously max minus mean speed of rotation. সুতরাং এইটা কিন্তু আবার আমি বারবার করে বললাম যে এই ম্যাক্সিমাম স্পিড আর মিনিমাম স্পিড বার করবার কিন্তু দু রকমের জিনিস আছে, একটা হচ্ছে উইদাউট ফ্রিকশন আর একটা হচ্ছে উইথ ফ্রিকশন। আমরা যেমন এখানে উইথ ফ্রিকশন স্পিড গুলো বার করেছি, আমি তোমাদের বলবো বাড়িতে এই একই প্রবলেমে উইদাউট ফ্রিকশনে করসপন্ডিং স্পিড গুলো কত হয় বার করো, এবং হাউ মাচ উইল বি দি করসপন্ডিং রেঞ্জ অফ দি স্পিড উইদাউট টেকিং ইনটু ফ্রিকশন অফ দি স্লিভ ইনটু অ্যাকাউন্ট, সেটা বার করো। তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে ম্যাক্সিমাম স্পিড বা মিনিমাম স্পিড যখন আমরা ক্যালকুলেট করছি, দেয়ার আর টু ফিচার্স হুইচ ক্যান ইনফ্লুয়েন্স ইউর ক্যালকুলেশন। ওয়ান ইজ দি জিওমেট্রিক্যাল কনসেপ্ট, জিওমেট্রিক্যাল প্যারামিটার, যার আবার দুটো ফ্যাক্টর আছে, একটা ক্যাপিটাল কে এবং আরেকটা হচ্ছে এইচ, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ফ্রিকশন ফোর্স, যে ফ্রিকশন ফোর্স তুমি দিয়ে তুমি এই স্পিডটাকে কনসিডার করতে পারো। সুতরাং এই দুটো আমি প্রবলেম দেখিয়ে দিলাম। বাকি প্রবলেম গুলো যেগুলো এখানে করে দেওয়া আছে বা তোমাদের করে পাঠিয়েছি, আই থিঙ্ক ইউ আর দোজ আর ভেরি ইজি টু গো থ্রু ইট, এন্ড তোমরা নিজেরা সেটা দেখো। উইদাউট if you find any problem, let me know. Now very quickly, today I discuss the Hartnell governor problem. একটা Hartnell governor এর প্রবলেম কেও আমরা ডিসকাস করে দিচ্ছি। A Hartnell governor, say for example this particular problem which states that a spring controlled governor, আমি কিন্তু টোটাল প্রবলেম তোমাদেরকে শেয়ার করা আছে তোমাদের কাছে, মানে ওই হোয়াটসঅ্যাপ নোটে যেটা আমরা আগে পাঠিয়েছিলাম। সো প্লিজ গো থ্রু দি সলিউশনস অফ দোজ প্রবলেমস হুইচ আর টিপিক্যালি, আমি প্রবলেমগুলো সাজিয়েছিলাম যেগুলো নর্মালি
ডায়নামিক্স অফ মেশিনসে এই চ্যাপ্টার থেকে এই ধরনের প্রবলেমই থাকে। তো ধরা যাক এই প্রেজেন্ট প্রবলেম, দিস ইজ দি লাস্ট প্রবলেম অফ আওয়ার টুডেজ ডিসকাশন, that is a spring control governor of Hartnell type with a central spring under compression has balls each of mass 2 kg. Very good. তার মানে আমরা একটা হার্টনেল গভর্নর পাচ্ছি, সেন্ট্রাল স্প্রিং পাচ্ছি আন্ডার কম্প্রেশন and has balls each of mass is 2 kg. প্রত্যেকটা বলের মাস দেওয়া আছে 2 কেজি করে। আমি বলেইছি যে ফ্লাই বলের মাস সাধারণত 3 থেকে 5 কেজির মধ্যে থাকে, তো এখানে সেটা 2 কেজি, মানে আরো একটু কম, হালকা মাস। The ball and the sleeve arms of the bell crank lever are 100 mm and 60 mm long respectively. বল আর্মের লেংথ হচ্ছে 100 mm, স্লিভ আর্মের লেংথ হচ্ছে 60 mm and are right angles to each other. তার মানে যে পজিশনটার কথা বলছে সেই পজিশনে তোমার স্লিভ আর্ম গুলো, ও না সরি, সেই পজিশন না, সরি না, আর্মস আর 90 ডিগ্রি, সরি। সো আর্মস গুলো মানে বেল ক্র্যাঙ্ক লিভারটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি বেল ক্র্যাঙ্ক লিভার, কারণ আমরা জানি যে বেল ক্র্যাঙ্ক লিভার 90 ডিগ্রি ছাড়াও কিন্তু অনেক রকম বেল ক্র্যাঙ্ক লিভার থাকতে পারে, 70 ডিগ্রি, 120 ডিগ্রি। যেমন রকার আর্ম আইসি ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে যে বেল ক্র্যাঙ্ক লিভার থাকে ফুয়েল ইনজেকশন পোর্টকে কন্ট্রোল করবার জন্য, এক্সস্ট এবং ইনলেট ভালভকে কন্ট্রোল করে যেটা, সেটা একটা রকার আর্ম দিয়ে ড্রিভেন হয়। সেই রকার আর্মের কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা মানে বেল ক্র্যাঙ্ক লিভারের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি। যখনই বেল ক্র্যাঙ্ক লিভারটার অ্যাঙ্গেলটা অবটিউস অ্যাঙ্গেল হয়ে যায়, ইট ইজ কল্ড রকার আর্ম। তো যাই হোক, নরমালি বেল ক্র্যাঙ্ক হচ্ছে তোমার 90 ডিগ্রি পর্যন্ত যদি অ্যাঙ্গেল থাকে তাকে, তবে সেই লিভারটাকে বলে হচ্ছে বেল ক্র্যাঙ্ক লিভার। আর অ্যাঙ্গেলটা যেই 90 ডিগ্রির চাইতে বেশি হয়ে যাবে তখন ওই একই জিনিসকে নাম দেওয়া হবে রকার আর্ম, রকার, ROCKER, রকার আর্ম। So the ball and the sleeve mass দেওয়া আছে 100 mm and 60 mm and are right angles to each other. In the lowest position of the sleeve, the radius of the rotation of the ball is 80 mm and the ball arms are parallel to the governor axis. So this is very, very important. You need to carefully study this sentence. যখন স্লিভটা একদম লোয়েস্ট পজিশনে ছিল, the radius of rotation of the ball ছিল হচ্ছে কত, how much? It is 80 mm. And the ball arms are parallel to the governor axis. বল আর্ম গুলো প্যারালাল, তার মানে ন্যাচারালি স্লিভ আর্মটা হরাইজন্টাল ছিল, বল আর্ম প্যারালাল টু দি গভর্নর অ্যাক্সিস মানে ইট ইজ ভার্টিক্যাল। তার মানে এই যে জিওমেট্রিটা, ধরো এই যে জিওমেট্রিটা, এই জিওমেট্রিটা যেটা আঁকা আছে এখানে, এই জিওমেট্রিতে ইয়োর স্লিভ ইজ অ্যাট দি লোয়েস্ট পজিশন। Find the initial load on the central spring in order that the sleeve may begin to lift at 300 rpm. তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, তোমাকে সেন্ট্রাল স্প্রিং ফোর্সটা, এই যে সেন্ট্রাল স্প্রিং ফোর্স, এটা হচ্ছে জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট জিএ ড্রয়িং, এই সেন্ট্রাল ফোর্সের লোডটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে না কখন, না যখন তুমি দেখছো এই পজিশন থেকে তোমার গভর্নরটা মানে স্লিভটা উঠতে শুরু করছে, এবং সেই ওঠার সময় তার অ্যাট দ্য কোন স্পিডে সে উঠবে, এই স্পিড থেকে যদি ওপরের দিকে ওঠে কোন স্পিডে সে উঠবে না 300 rpm যখন তোমার স্পিড অফ রোটেশন, সেই সময় the sleeve is having the tendency to move towards the upward direction. If the stiffness of the spring is 30 kilonewton per meter, what is the equilibrium speed corresponding to a sleeve lift of 10 mm? তখন তুমি 10 mm যখন তুমি উঠছো তখন তোমার ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড কত সেটা তুমি বার করো। It is given, neglect the obliquity effect of the lever arms. অর্থাৎ লিভার আর্ম গুলো যখন বেঁকে যাবে তখন তাদের সেলফ ওয়েটটাকে তোমায় কনসিডার করতে হবে না। সো সেলফ ওয়েট অফ দ্য বল তাদেরকে আমায় কনসিডার করতে হবে না। বেশ, তাহলে বোঝা গেল জিনিসটা। হোয়াট উই নিড টু ফাইন্ড আউট, তাহলে প্রথমে আমরা প্রবলেমটাকে আমরা দেখে নিলাম। ইট ইজ দি লোয়েস্ট পজিশন অফ দি গভর্নর, এবং এখান থেকে ও উঠতে চাইছে, কখন উঠতে চাইছে না যখন স্পিডটা হচ্ছে 300 rpm। তাহলে আমরা প্রথমে এই পজিশনটায় চলে আসি। আমরা জানি যে আমাদের এই কি বলে তোমার স্লিভ আর্মে কি লোড থাকবে না, অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম আমি যদি ধরে নিই যে আমার সেন্ট্রাল মাস হচ্ছে ক্যাপিটাল এম, সেন্ট্রাল মাস ইজ ক্যাপিটাল এম, এই যে সেন্ট্রাল মাসটা যেটা আছে ক্যাপিটাল এম প্লাস F0 is what? F0 is
What is F0? F0 is the central spring force at the lowest position. এই যে দেখো মাঝখানে একটা স্প্রিং, এটা আন্ডার কম্প্রেশন আছে, তাহলে যখন আমার স্লিভটা লোয়েস্ট পজিশনে আছে, how much is the central spring force? Since it is under compression, স্লিভকে সব সময় সে নিচের দিকে লোড দিচ্ছে, so it is to be added, and half of this is borne by this lever and another one will be borne by, other half will be borne by this one. So naturally এই পজিশনে আমরা জানি যদি আমরা মোমেন্ট নেই ইকুইলিব্রিয়ামে কনসিডার করে, what we will be seeing that we will be writing this, and of course we are not taking into account the friction at the sleeve, obviously. Now if the weight of the self weight mg of the sleeve, আমরা বলেছি যে আমরা এটা যখন পড়েছিলাম তখন দেখবে আমি একটা কমেন্ট দিয়েছিলাম। কি কমেন্ট দিয়েছিলাম? আমি বলেছিলাম যে আমরা এখানে এটাকে বলেছি স্প্রিং কন্ট্রোল গভর্নর, রাইট? তার মানে আমরা বলতে চাইছি যে আমাদের সমস্ত যে কন্ট্রোলিং ফোর্সটা, সেই কন্ট্রোলিং ফোর্সটার মধ্যে স্প্রিং ফোর্সটাই থাকবে। কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের অঙ্ক কষবার সময় বা যখন আমরা এর গভর্নিং ইকুয়েশন ডিরাইভ করেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে not only the spring force is playing a role to provide the controlling force, but also the weight of the central mass, correct? Weight of the central mass is also coming into your picture, as is evident from your equation. But that time I made a comment, normally this central mass of the Hartnell governor is not as heavy as in case of Porter governor. This is very, very important to remember. Orthat, I can do away of the necessity of putting a heavier mass at the sleeve in case of the Hartnell governor, because I am putting a central spring with a massive compression. Correct? সুতরাং আমরা এই সেন্ট্রাল স্প্রিংটাকে কম্প্রেস করে রেখে কিন্তু আমরা এই সেন্ট্রাল মাসটার রিকোয়ারমেন্টটাকে কমিয়ে ফেলেছি। And in many instances of the Hartnell governor type problems, that's why I ask you to go through the problems from any standard textbook of your dynamics of machines, or the problems that I sent to you, or the problems that I have solved for you. Please go through them. Many instances we need to neglect the effect of this central mass, because this central mass is so small in comparison to the spring force of the central spring force that is being put over there. তা বোঝা গেল জিনিসটা কি বললাম? তাহলে কম্পেয়ার করে দেখো আগের প্রথম প্রবলেমটায় যেখানে আমরা কি করেছি, সেখানে আমরা 70 কেজি সেন্ট্রাল মাসের স্লিপ ধরেছি। ওই জন্য আমি বারবার করে বলছি যে দিস ইজ নট দি ক্লাস ফর অনলি গোয়িং থ্রু দি নিউমারিক্যালস। তোমাকে মাথার মধ্যে এই নিউমারিক্যাল ফিগারগুলোকে একটু নিয়ে আসতে হবে, তোমাকে বুঝতে হবে, ফিল পেতে হবে, বিকজ ইউ আর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। ইউ ট্রাই টু হ্যাভ দ্য ফিল যে আমার কতটা ওজনের জিনিস আমাকে ওখানে রাখতে হবে। রিকল, আমাদের প্রথম প্রবলেমে আমরা 70 কেজি সেন্ট্রাল মাস ধরেছি, দ্বিতীয় প্রবলেমটা আমরা ডিসকাস করলাম সেখানে আমরা 10 কেজি সেন্ট্রাল মাস ধরেছি, আর এখানে হয়তো সেই মাসটা আরো 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 অনেক কম, বিকজ দ্যাট হেভিয়ার মাস, দ্য নিড অফ দি হেভিয়ার মাস ইজ রিপ্লেসড by a spring which is put under heavy compression force. মাথায় গেল? তাহলে এই পার্টিকুলার প্রবলেমটার ক্ষেত্রে if we neglect this contribution of the central mass, then our equation gets simplified, and therefore you see if we do not take into the central mass here, I can directly from this equation directly can compute what should be my central force, spring force, and how much is this spring force? That is coming out to be as 526.38 Newton. Approximately this is amounting to be 50 kg mass. খেয়াল করে দেখো 50 কেজি মাস, এটাকে যদি আমি 9.81 দিয়ে ভাগ করি ওই রাফলি 50 কেজি কাছাকাছি আসবে। ওই 9.81টাকে 10ই ধরে নিলাম, তাহলে 526 মানে এর থেকে বেশিই হবে, 50 কেজির থেকে বেশিই হবে, মানে 53 কেজি ফেজিও হতে পারে, তাই না? তাহলে 53 বা 54 কেজি, দেখো তার মানে আমি এখানে এই 526.38 নিউটনের স্প্রিং ফোর্স লাগিয়ে আমি কিন্তু ওখানে এলিমিনেট করে দিলাম একটা 50 বা 54 কেজি ওজনের একটা মাসকে ওখানে রাখার থেকে। সো ইউ নিড টু অ্যাপ্রিসিয়েট যে কেন এখানে আমি স্প্রিং ফোর্সটা দিয়েছি। ওয়াই the governor is called as the spring controlled governor.
You need to appreciate it. আমি একটা হেভিয়ার মাছ, আমি হয়তো এখানে 50 কেজি মাছ নাই রাখতে পারতাম, আমি 25 কেজি মাছ রাখতে হতো। আমি দেখেছি আমাদের মাছ 10 কেজি অবধি যেতে পারে, 20 কেজি হতে পারে, 30 কেজি হতে পারে। We have seen it in our quotar governor. আমি দেখো এটা কিন্তু এলিমিনেট করে দিলাম by putting the spring force, heavy spring force, by putting like this. তাহলে বোঝা গেল জিনিসটা? আচ্ছা, তাহলে from this we can calculate how much is the spring force that is being required. হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম। এবারে দেখো কি বার করতে বলেছে, what is, এবারে স্প্রিং এর স্টিফনেস বলে দিয়েছে। স্প্রিং এর স্টিফনেস বলে দেওয়া মানে এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি শেয়ার করি তোমাদের সাথে। স্প্রিং এর স্টিফনেস বলে দেওয়া মানে, বা যদি তোমাকে স্প্রিং স্টিফনেস ক্যালকুলেট করতে বলে, সাথে সাথে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবে, স্প্রিং কন্ট্রোল গভর্নরের ক্ষেত্রে অফকোর্স, সাথে সাথে মাথার মধ্যে কিন্তু ঢুকিয়ে রাখবে যে ইউ নিড টু কম্পেয়ার দি টু জিওমেট্রিক্যাল কনফিগারেশনস অফ দি গভর্নর। তোমাকে দুটো জিওমেট্রিক্যাল কনফিগারেশন অফ দি গভর্নরকে তোমাকে কনসিডার করতেই হবে। ইটস অলমোস্ট লাইক থার্মোডাইনামিক্স এর দুটো স্টেট পয়েন্টের মধ্যে করা। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা স্টেট পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি যে গভর্নরটা যখন নাকি লোয়েস্ট পজিশনে আছে, whenever you are trying to get the spring stiffness, correct, যখনই তোমার স্প্রিং স্টিফনেস তোমার ক্যালকুলেট করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রাখবে যে ইউ নিড টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট দি টু ডিফারেন্ট জিওমেট্রিক্যাল কনফিগারেশনস। দুটো ডিফারেন্ট থার্মোডাইনামিক স্টেট পয়েন্টের মতন তোমাকে দুটো স্লিপ পজিশনকে কিন্তু এখানে কনসিডার করতে হবে। তাহলে দেখো সেটা বার করতে বলেছে, এখানে আমাদের যেমন স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বলে দিয়েছে, তাহলে আমাদের অন্য কিছু বার করতে হবে ডেফিনেটলি। What is the equilibrium speed corresponding to the slip lift of 10 millimeter? তাহলে মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম এই 10 মিলিমিটার স্লিপ লিফট, প্লিজ সি দিস ইজ, প্লিজ নোট দি ওয়ার্ড লিফট। দ্য লিফট ইজ বাই অ্যান অ্যামাউন্ট অফ 10 মিলিমিটার। আমি 10 মিলিমিটার স্লিভের মুভমেন্ট করাবো এবং তার জন্য হোয়াট শুড বি দি ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড করসপন্ডিং টু দ্যাট উই হ্যাভ টু বেসিক্যালি স্লিপ। তাহলে আমাদের এখানে কি করছি আমরা, তাহলে আমরা দেখো এখানে স্লিপ মুভমেন্টটাকে যদি আমরা 10 মিলিমিটার ধরে নিই, সো দিস ইজ দি গভর্নর জিওমেট্রি, মানে রক মানে তোমার বেল ক্র্যাঙ্ক লিভার জিওমেট্রিটা এখানে ক্যালকুলেট করা আছে। সো দিস ইজ ইয়োর লোয়েস্ট পজিশন, এই যে হরাইজন্টাল এটা ছিল হচ্ছে তোমার লোয়েস্ট পজিশন, এন্ড দিস ইজ দি অবলিক পার্ট যেটা নাকি হাইয়েস্ট পজিশন। সো ইউ সি দিস অ্যাঙ্গেল আলফা, দিস ইজ অলসো আলফা, এন্ড দিস ইজ এক্স, দিস ইজ দিস ইজ ডেল্টা আর। So you can very easily from the geometry you can calculate how much is your delta r, মানে how much your excess radius of rotation, and that you can very easily calculate because we are given, আমাদের দেখো দেওয়া আছে কিন্তু যে আমাদের r এর ভ্যালু কত, that we know, এটা বলে দেওয়া ছিল না, আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম যে রেডিয়াস অফ রোটেশন হচ্ছে 80 মিলিমিটার at the lowest position। তাহলে 80 মিলিমিটার লোয়েস্ট পজিশনে থেকে I can find out what should be the extreme radius of rotation of the governor ball, and that has to be found out to be as 96.67 millimeter। তাহলে আমরা যদি এখন এখানে যদি এখানে একটু মানে এটা কেটে গেছে, সো সলিউশনের জায়গাটা, তো আমার তোমাদের প্রত্যেকের কাছেই নোট আছে, আমি জাস্ট আমার নোট খাতাটা এখানে একটুখানি বার করে নিই যাতে তোমাদের সাথে আমি সেটা ডিসকাস করতে পারি। তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে ম্যাক্সিমাম রেডিয়াসটাকে আমরা এখান থেকে বের করে ফেললাম। তাহলে ম্যাক্সিমাম রেডিয়াসটা যদি আমরা বের করে ফেলি, নাও ইউ কাম টু দি গভর্নর, বেসিক গভর্নর ইকুয়েশন। দিস ওয়াজ ইউর বেসিক গভর্নর ইকুয়েশন, রাইট? উই ডিড নট টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট এনি এম, রাইট? সো উই মে সে দিস ইজ টু বি 0। সো ইন আদার ওয়ার্ডস উই মে সে দ্যাট ইট ইজ বেসিক্যালি আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 2m ওমেগা স্কোয়ার r ইন্টু বি বাই এ, আমি এদিকটা পাঠিয়ে দিলাম, টোয়াইস m ওমেগা স্কোয়ার r ইন্টু বি বাই এ ইজ ইকুয়াল টু f0। প্রত্যেককে আমি বলবো প্লিজ রাইট দিস ইকুয়েশন ইন ইউর খাতা অর পেপার, পিস অফ পেপার। হ্যাঁ, যখনই আমি ক্লাস করাই আমি বলি যে একটা খাতা সামনে নিয়ে বসবে, খাতা পেন নিয়ে। সো প্লিজ রাইট ইউর ইকুয়েশন ইন দিস ম্যানার that you are getting twice m omega square r into b by a is equal to f0. Now if I'm trying to apply this basic you see this basic what is called governing equation between the two positions, what I can take a
ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর, ডেল্টা অপারেটর, এটাকে বলে হচ্ছে ডেল্টা অপারেটর। ডেল্টা অপারেটর অফ ডেল্টা ওয়াই, মানে এটা ঠিক ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ঠিক সাথে নয়, ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর হচ্ছে ডিওয়াই, বাট হিয়ার ইট ইজ ডেল্টা ওয়াই। The difference between dy and delta y is that dy is a differential small increment or decrement, whatever may be, and delta is not that, it is a finite difference. তোমরা নিউমেরিক্যাল সলিউশন করবার সময় ফাইনাইট ডিফারেন্সিং করেছো, সেন্ট্রাল ডিফারেন্সিং, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সিং, ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সিং, হ্যাঁ, ইন্টারপোলেশনের জন্য এগুলো আমাদের করতে হয়েছে, তাই তো? তাহলে এখানে ডেল্টাটা হচ্ছে, মানে ডেল্টা অপারেটরটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফাইনাইট ডিফারেন্সিং অপারেটর, যদিও দেখা গিয়েছে যে এইটা হচ্ছে অনেকটা তোমার ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরের মতোই কাজ করে। তাই আমি যদি এখানে ডেল্টা অপারেটর ইউজ করি, কোন ইকুয়েশনের ডেল্টা অপারেটর ইউজ করব না, টুয়াইস এম ওমেগা স্কোয়ার আর ইনটু বি বাই এ ইকুয়াল টু f0, এই ইকুয়েশনের ডেল্টা অপারেশন করব। তাহলে যদি আমরা এখানে ডেল্টা অপারেটর করি তাহলে জিনিসটা যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে, লেখো খাতায়, যে ডেল্টা f0 দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে, ওই যেরকম আমরা এম ওমেগা, মানে এখানে আমরা, মানে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যে এটা করছি এই ডেল্টাটা কার জন্য করছি। অবভিয়াসলি এই ডেল্টাটা হচ্ছে কিন্তু তোমার এই যে ওমেগা স্কোয়ার আর এই টার্মটা, কারণ তুমি দেখো যখন তুমি গভর্নরের জিওমেট্রি পজিশনটাকে চেঞ্জ করাচ্ছ তখন তোমার ওমেগাটাও চেঞ্জ হচ্ছে, রেডিয়াসটাও চেঞ্জ হচ্ছে, তার মানে এই ওমেগা স্কোয়ার আর টার্মটাই বেসিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দুটো ডিফারেন্ট পজিশনে দুরকম হবে। তাই আমি যদি এখানে ডেল্টা অপারেটর চালিয়ে দিই তাহলে ডেল্টা f0 কি হয়ে যাবে, দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু টুয়াইস বি বাই এ ইনটু এম ইনটু ডেল্টা অফ ওমেগা স্কোয়ার আর। ইট উইল বি ডেল্টা অফ ওমেগা স্কোয়ার আর, অর্থাৎ ওমেগা স্কোয়ার আর এই টার্মটার ডেল্টা, তার মানে কি দুটো ডিফারেন্ট পজিশন, সে ওয়ান পজিশন ইজ কল্ড 1, the other position is called 2। আমরা জানি আমরা ম্যাক্সিমাম পজিশনটাকে খুব সম্ভবত 1 বলেছি আর মিনিমাম পজিশনটাকে 2 বলেছি। তাহলে ডেল্টা অফ ওমেগা স্কোয়ার আর তাহলে কি রিপ্রেজেন্ট করবে, ইট উইল বি বেসিক্যালি ইকুয়াল টু ডেল্টা অফ ওমেগা স্কোয়ার আর, ডেল্টা ব্র্যাকেটে ওমেগা স্কোয়ার আর, দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু, মানে আমরা এটাকে বলছি ডেল্টা অপারেটর অফ দ্য টার্ম ওমেগা স্কোয়ার আর, দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু ওমেগা 1 স্কোয়ার ইনটু r1 minus omega 2 square into r2। কারণ আমরা জানি when we have a variable called y, তার উপরে যখন আমরা ডেল্টা অপারেট করি, ডেল্টা y, that will be what, that will be changed value of y minus the initial value of y। in our case এই প্রেজেন্ট কেসটাতে আমরা কি করছি না, আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালুটা হচ্ছে কোথায় না, যখন নাকি তোমার স্লিপটা ছিল হচ্ছে মিনিমাম পজিশনে, অর্থাৎ when it is the initial value of the product was omega 2 square into r2, আর ফাইনাল ভ্যালুটা কি হচ্ছে না ওমেগা স্কোয়ার, ওমেগা 1 স্কোয়ার into r1। সুতরাং ডেল্টা অফ ওমেগা স্কোয়ার r is basically equal to omega 1 square r1 minus omega 2 square into r2। so it is basically therefore delta f0। এবারে what is delta f0? now it is very simple। now you remember your spring force equation, your spring force equation is F equal to K into X, correct, where X is what, is the extension of the spring। তাহলে দেখো এখানে এই ডেল্টা f0, ডেল্টা f0 টা তাহলে কি রিপ্রেজেন্ট করবে, ডেফিনেটলি স্প্রিং কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য স্লিপ ডিসপ্লেসমেন্ট, তাই না? তাহলে ডেল্টা অফ f0 is surely going to represent K into X, where X is the total slip displacement। তাহলে আমরা টোটাল স্লিপ ডিসপ্লেসমেন্ট আমাদের এখানে দেওয়াই আছে, so I know the total slip displacement, that multiplied by K will give me the delta f0 value। so you see the এই ইকুয়েশনে, so if you take this delta f0 is equal to তাহলে K into X, তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি this is equal to K into X, this is equal to K into X। so if I now substitute all our numerical values, K being given, omega being given, কারণ দেওয়াই আছে, দেখো ওমেগা কখন কোথা থেকে এই ওমেগাটা গেছে না, এই ওমেগাটা গেছে হচ্ছে তোমার এখানে, এই ওমেগাটা গেছে কোথা থেকে, এই ওমেগাটা গেছে হচ্ছে তোমার এর থেকে কি বলে মিনিমাম স্পিড থেকে উপরের দিকে উঠেছে। তাহলে মিনিমাম স্পিড থেকে উপরের দিকে উঠেছে মানে
তুমি কিন্তু এখানে আরেকটা ওমেগা কিন্তু এখানে ক্যালকুলেট করেই রেখেছো। সো ইউ সি দ্যাট ইউর বেসিক্যালি দেখো এখানে যে সেই ওমেগাটাকে আমরা কি করে বের করেছি, সেই ওমেগাটাকে কিন্তু আমরা যে ওমেগা আমাদের দিয়ে দেওয়া ছিল, হোয়াট এভার ওমেগা দ্যাট উই আর বিং গিভেন, সেই ওমেগাটা তো আমাদের ছিলই ওখানে। আর ছিল কি, আর ছিল হচ্ছে ওমেগা 1 স্কোয়ার। তাহলে সেই আমাদের ওমেগা 1 স্কোয়ারটাকেই বার করতে হবে। আর আমরা R1টা জানি, R2 প্লাস ডেল্টা আর হচ্ছে আমাদের R1। সুতরাং if I substitute all these values in this expression, we will be having only unknown is omega 1 square, or the only unknown is omega 1, or the only unknown is n1, that is the maximum speed of rotation যখন সেই স্লিপটা টঙে উঠে বসে থাকবে। তাহলে if you do it plug all your numericals into your equation, you turn out to find out that speed to be equal to 341.96 rpm, approximately 342 rpm। 342 rpm তাহলে হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম স্পিড। তাহলে বলো বলো স্যার, ডেল্টাটা এখানে ওমেগা স্কয়ার আর ব্র্যাকেটের বাইরে হবে মনে হচ্ছে, দেখুন। হ্যাঁ, ডেল্টাটা ওমেগা স্কয়ার আর এর ব্র্যাকেটের বাইরে হবে, কিন্তু ব্র্যাকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা তাহলে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে। ওইটা আমি বললাম যে ডেল্টা অফ ওমেগা স্কয়ার আর, কারণ ওমেগাও ভ্যারি করবে আরও ভ্যারি করবে, সুতরাং দুজনেই ভ্যারি করে যাচ্ছে, তাই জন্য তোমার ডেল্টাটা দুজনের উপরেই নিতে হবে, আর দুজনের প্রোডাক্টের উপর নিতে হবে। সো ইট উইল বি ডেল্টা অফ ওমেগা স্কয়ার আর, মানে ওমেগা 1 স্কয়ার R1 minus omega 2 square R2. So just put the value. Now what is important, আবার বলছি, যখনই তোমাকে কোনো একটা স্প্রিং কন্ট্রোল গভর্নর, সেটা হার্টনেল গভর্নরই হোক বা অন্যান্য স্প্রিং কন্ট্রোল গভর্নর যেগুলো আছে সেগুলোই হোক, whenever you need to find out your spring constant, অথবা কোনো একটা জায়গাতে তুমি রেফারেন্স অফ স্প্রিং কনস্ট্যান্ট পাচ্ছ তোমার অঙ্কতে ব্যবহার করবার জন্য, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে তোমাকে কিন্তু দুখানা স্টেট পয়েন্টের উপরে এই জিনিসটা করতে হবে। এবং এইটা করার সবচাইতে সহজ উপায় হচ্ছে টেক দ্য ডেল্টা অপারেটর অফ ইউর গভর্নিং ইকুয়েশন টু ফাইন্ড আউট ইউর স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, যেমন আমরা এই পার্টিকুলার অঙ্কটায় করেছি। এখানে আমি একটা জিনিস একটু বলে রাখি, যদিও আমরা এখানে ক্যাপিটাল এম কে নেগলেক্ট করেছি, বিকজ এখানে লেখা আছে যে নো নিউমারিক্যাল ডেটা ইজ গিভেন, সেটা যেমন সত্যি, আবার এটাও সত্যি যে বেশিরভাগ অঙ্কতেই আমাদের এই ক্যাপিটাল এমটাকে নেগলেক্ট করতে হয় ইন কম্প্যারিজন টু দি স্প্রিং ফোর্স। কিন্তু এই কথাটা যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে, যদি আমার এখানে ক্যাপিটাল এম থাকতো তাহলেও কিন্তু স্প্রিং কনস্ট্যান্টের যে এক্সপ্রেশনটা আমরা বার করেছি এখানে, সেটার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হতো না। কারণ এই যে দেখো, এই ইকুয়েশনটার থেকেই তো আমরা স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বার করেছি, কারণ ডেল্টা F0 মানেই হচ্ছে k ইন্টু এক্স। তাহলে এই ইকুয়েশনটার থেকেই আমরা স্প্রিং কনস্ট্যান্টকে বার করেছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এখানে যদি সেন্ট্রাল ফোর্স মানে সেন্ট্রাল একটা মাস আমি থাকতো, তাহলেও কিন্তু এই স্প্রিং কনস্ট্যান্টের উপরে তার কোনো এফেক্ট থাকতো না। তার কারণ হচ্ছে এটাই যে দেখো, তুমি যখন এই গভর্নিং, তাহলে যখন তুমি সেন্ট্রাল মাস আছে তখন তোমার এইটা হচ্ছে তোমার গভর্নিং ইকুয়েশন। এই গভর্নিং ইকুয়েশনটায় তুমি যদি ডেল্টা অপারেটর করতে, তাহলে দেখো ডেল্টা অফ এমজি, যেহেতু এম ইন্টু জি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, সে স্টেট পয়েন্ট 1এও যে ক্যাপিটাল এম ছিল, স্টেট পয়েন্ট 2তেও সেই ক্যাপিটাল এমই থাকবে, জি তো অফকোর্স দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ। তাহলে দিস ক্যাপিটাল এমজি ইজ ট্রিটেড অ্যাজ কনস্ট্যান্ট। তাহলে ডেল্টা অফ এনি কনস্ট্যান্ট ইজ জিরো, তাই না? যেমন আমরা একটা কনস্ট্যান্টকে ডিফারেন্সিয়েট করলে তার রেজাল্ট জিরো পাই, ঠিক সেরকম তার ফাইনাইট ডিফারেন্সিং অপারেটরও কিন্তু একটা কনস্ট্যান্টের হচ্ছে জিরো। সুতরাং আমার এখানে কিন্তু সেন্ট্রাল মাস থাকুক বা না থাকুক, whether it is there or not, the spring constant evaluation that becomes independent of whether you are having a central mass of say cognitive value, or whether you do not have the central mass at all, or if you have the central mass which is very very light in comparison to your spring force. মাথায় গেল জিনিসটা? তাহলে আমি তিনটে অঙ্ক ডিসকাস করে দিলাম। এইবার আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা বাড়িতে হচ্ছে যে তোমরা বাড়িতে যে অঙ্কগুলো, বাকি যে অঙ্কগুলো আমি পাঠিয়েছিলাম তোমাদেরকে, মানে সেই আমাদের এর সময় লকডাউন পিরিয়ডে, যদিও আজকেও লকডাউন, কিন্তু আমাদের যখন কন্টিনিউয়াস লকডাউন পিরিয়ড চলছিল সেই সময় হোয়াটসঅ্যাপে আমি তোমাদের যে নোটটা শেয়ার করেছিলাম
তাতে আমি দেখবে অনেকগুলো প্রবলেম পাঠিয়েছি সলিউশন গুলো করে। আই উইল আস্ক ইউ টু সলভ দোজ প্রবলেমস অফ ইউর ওন। তোমরা নিজেরা সেই প্রবলেমটা সলভ করবার চেষ্টা করো। এবারে তারপরে যদি কোথাও কোনো আটকে যাও বা আমার সলিউশনটা বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি। অলসো আমি তোমাদেরকে বলবো যে, এক সেকেন্ড আমি এই গুগলটা কেটে দিই, আজকে আর এটা নিয়ে পড়াশোনা করা যাবে না। সো ইউ সি দ্যাট যেটা বলছিলাম যে সেই অঙ্কটা নিজেরা করো এবং অন্য যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক অফ ডায়নামিক্স অফ মেশিনস যা যেখানে যার যা বই আছে সেই বইয়ের থেকে নিয়ে করো, বা আমি তোমাদের কিছু হোমওয়ার্ক প্রবলেমও দিয়েছিলাম সেই সময়, সলভ দোজ হোমওয়ার্ক প্রবলেমস, অল দ্য আনসার্স ওয়্যার গিভেন টু ইউ। হ্যাঁ, সেগুলো হচ্ছে নিয়ে বের করো। ওকে, তাহলে আজকে আমরা আলোচনা এখানেই রাখি। হ্যাঁ, আজকে একটু শ্রাবণ একটুখানি গন্ডগোল করে ফেলেছে বলে আমার মনে হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সও একটু কম হয়েছে। সো ওকে।